Good evening, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to this insightful webinar on the theme, The Value of Youth, on behalf of Merak. I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. We are truly honored to have with us Mr. Alexis Kurian, a seasoned financial consultant with over 25 years of experience in the financial industry. He is a registered and certified AMFI and mutual fund distributor and a trusted advisor to over 650 happy clients. His dedication to financial literacy and personal empowerment has transformed countless of lives, helping people realize their worth not just financially but holistically. Today's topic, the value of youth, goes beyond numbers. It's about understanding our intrinsic worth, the importance of self-investment, and how clarity in personal and financial goals can lead to a more fulfilled and confident life. We look forward to hear Mr. Kurian's valuable insights and practical wisdom, drawn from his rich professional journey and deep commitment to helping others grow. Once again, welcome to this empowering session. Let's open our minds and hearts as we explore the value of youth with Mr. Alexis Kurian. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, Yes. sir. Thank you. Now I welcome Dr. Shripriya Saji ma'am for the event address. Ma'am. Very good evening, one and all, for joining us in this wonderful evening. Again, this is the day 2 of our Meraki's second year anniversary celebration. I welcome everyone on behalf of Community Nutrition Forum. Most of you know that Community Nutrition Forum has initiated during the Corona days to empower the patient, mainly to food educate the community on what is the right nutritious, because there were so many infodemics everywhere across. So we initiated this forum. Initially, we were doing the volunteer job. Then we made it into the NGO. And Meraki is our brainchild towards the scientific and academic empowerment of dietitians, as well as the scientific enrichment will also empower the patients after the proper factual analysis. So that is what we were doing through Meraki for the last 2 years. We will most commonly focused on journal club presentation. But when does this start? 1 second, excuse me. Just one. So when does this thought on empowering, because we always, along with the community, we always also empower our own people with the many of the subjects backing up the resource and research. This particular thought came up because very common discussion we have about dietitians is once after our particular stage of period, what happens with their finance management? This is one crucial area of personal development we lack. So this is the area we wanted to empower our people, mainly addressing we have found with many women commonly that even today we believe, like after making lot of generating income, we were thinking that just managing money is not my business. But basically, it is our own business and we should always be proud of doing that. So this one single thought, particularly not only for empowerment, it will stop many abuse from the back of what is happening. So we thought we should have a finance advocacy for us. And that is how this vision was enhanced. And today we are here with Mr. Alexis. Thank you for joining us. And about Community Nutrition Forums Meraki, our team has been revamped. Like last 2 years, it was well managed by wonderful team of youngsters, Ansa Serju, Tanishma, Fida Jabir, Fatima, and Swati Lakshmi. So due to their personal reasons, they have changed, and now we have another vibrant team with us. Fatima is, since the beginning, she is with us for last 2 years. Fatima is a clinical nutritionist from EMS Hospital, Perindalmanna. Then it is Priyanka Govind, who is an assistant professor and HOD of Department of Nutrition and Dietetics, MES Mambad College. And Fiza Nawaz is there with us for last 6-7 months. She is a project associate of DST Seed project.
And it is Sandhya, who is a clinical dietitian at Avitis Hospital, Palakkad. So with this new vibrant team, our journey goes on, and this is where we are going to have a new shift and new perspectives in all our life. Thank you. Thank you, ma'am. And the theme for tonight is the value of you, a reflection on personal worth, financial wellness, and the mindset we need to thrive in today's world. And who better to take us through this journey than our distinguished speaker, Mr. Alexius Kurian, a registered and certified AMFI mutual fund distributor with a passion for personal transformation and financial literacy. Mr. Alexius Kurian is not only an expert in mutual fund distribution, but also a passionate speaker who believes in empowering individuals to discover their potential both financially and personally. His talks are known to be insightful, motivational, and action oriented. Please join us in welcoming Mr. Alexius Kurian. Sir, this platform is yours. താങ്ക് യു മാഡം. വളരെ സന്തോഷം. ഇതിൽ റിനൈസൻസ് 2025 മെറാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഇതിലെനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷിനോജിയുടെ വൈഫ് ജ്യോതി, അവരുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി. ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ. പ്രതീക്ഷ, എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ജ്യോതി അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് 30 പേരുണ്ട്. നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാവരും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ചെന്ന് രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനെ കണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയം. എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾ കേരള എല്ലാവരും നേരത്തെ പറയാം, എല്ലാം കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെറിയൊരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ആദ്യ പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒഫീഷ്യലി ഒരു പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണം, ഓക്കെ, ചെറിയ നമ്മളാണ് പൊള്ളാച്ചി വരെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ പൈസയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും പൈസ തരും. നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചി ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ATM വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ATM മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, 5 പൈസ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഭാഷ ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 500 രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക്, കാരണം നിങ്ങൾ 2 നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം, തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തണം. അത് കോഴിക്കോടാവാം, കണ്ണൂരാവാം, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, ഇടുക്കിയാവാം. ഒരു 500 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസയുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു 500 രൂപ നിങ്ങൾ ഒരു അപരിചിതനോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം. എറണാകുളത്ത് ഞാൻ പോയ ആവശ്യം എൻ്റെ ഈ പൈസ പോയപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ 100% ആരും ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കില്ല. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഇതില് നമ്മള് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. എന്നെ ഷെയറിങ് ഓക്കെ, ഷെയർ എനേബിൾഡ് ആണ്. യെസ്, രണ്ട് ചെറിയ PPT ആണ്. നിങ്ങൾ PPT നിങ്ങളെ മൊബൈലൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പറ്റുന്നവർക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ എ ബിഗ് തോട്ട്, ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു. വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എന്ന രീതിയിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാം.
അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ, ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് എൻ്റെ വാല്യൂ, ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണ്. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മാനേജറോട് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താ എന്ന് ഒരു ബാങ്കറോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ പരമ ബോറാണ്, നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ ഒന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കാറില്ല, നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ 250 ആണല്ലോ സുഹൃത്തെ. അല്ലെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ വാവ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 740 സിബിൽ സ്കോർ ഒരാളെ കാണും. ഒരു ബാങ്കറുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് സിബിൽ എന്ന ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. മാനദണ്ഡം അവിടെയാണ്. നിങ്ങൾ ടീച്ചർ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയും, ഓർമ്മ വരും പണ്ടത്തെ ആ കുട്ടി, ഡിസിപ്ലിൻ, അവരെ 8ാം ക്ലാസ്സിനും 10ാം ക്ലാസ്സിനും വാങ്ങിയ മാർക്ക്, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി എന്നിവയെ അടിയിരുത്തി പറയും ഈ കുട്ടി നല്ലതാണ്, മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള മാർക്ക് അവരിടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ, ഫ്രണ്ട്സിന് മുമ്പിൽ, നിങ്ങൾ അയൽക്കാര്, ബോസ്, അവരുടെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുക എന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർസെപ്ഷനിലും നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന രീതിയിലും അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ രീതിയിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് യുവർ വാല്യൂ? നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആവാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, അമ്മ, കുട്ടി, നിങ്ങളൊരു കുട്ടി, നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടിയാണ്, ഒരു കാലത്ത് കുട്ടിയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും അത് ഉൾപ്പെടും, ഞാൻ വേർതിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ മാർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇടുന്നു, ഒരു അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിൽ, അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മനുഷ്യസ്നേഹി, നല്ലൊരു നെയ്ബർ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എൻ്റെ വാല്യൂ? എൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ എത്ര മാർക്ക് ഇടും? എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഇടും? എന്താണ് മാനദണ്ഡം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. വാല്യൂ ഓഫ് യു, വാല്യൂ ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ, നമ്മുടെ എഫേർട്ട്, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. അലക്സിൻ്റെതായ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ജ്യോതിയുടേതായ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഷേപ്പ്. ഈ ഷേപ്പ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പം പറയും നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ തോട്ടാണ്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്തു. അത് വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറാണ്. ഞാൻ പൈസയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തികളെ സേവ് ചെയ്യേണ്ട എന്തിനാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെറ്റ്വർത്ത്? നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്താണ്? നിങ്ങളെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. ജോലിക്ക് പോകുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ, സേവ് ചെയ്യാനാണല്ലോ, അല്ലേ? വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ടൈം പാസിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും, വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നോ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈസയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്താണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത്? നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എത്രയുണ്ട്? ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത്, അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്താണ് സുഹൃത്ത്? നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പൈസയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ സാലറി എത്രയാണ്? നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എത്രയാണ്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ അത് വിട്ടേക്കാം. ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്തായിരിക്കും? പോട്ടെ, ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ HNI, ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ, നമ്മൾ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയില്ലെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം സൈസ് നെറ്റ്വർത്ത് ആയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗോൾഡ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർത്ത് ആണ്.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെറ്റ് വർത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടോ, ബൈക്ക് ഉണ്ടോ, കാറുണ്ടോ, സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് വർത്ത് ആണ്. മൈനസ് ലയബിലിറ്റി, ലോൺ ആവാം, മറ്റുള്ള ബാധ്യതകളാവാം. നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ തീരുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, കല്യാണം മാത്രമല്ല, പ്രസവം, കുട്ടികളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ തന്നെ ചെലവാണ്. അത് വേറെ ലോകത്തിൽ വേറെ എവിടെ. 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കുട്ടികള് അവർക്ക് സ്വന്തമായ അവകാശമുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെയും പൈസ അവർ വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് നാണക്കേടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാറിയിട്ടില്ല, മാറി വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ബാധ്യതകൾ തീരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളാവുമ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പൂപ്പൻ ഗിഫ്റ്റായിട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു ലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പം ആസ് എ ലേഡി, ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ലേഡി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനം ഉണ്ട്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഞാനും പണിക്ക് നിങ്ങളും പണിക്ക് പോകുന്നു, ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എത്രയായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ്, നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഡ്രസ്സിങ്ങിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുന്ന കാറ്, നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം, നമ്മൾ പോകുന്ന, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പോകുന്ന ഹോട്ടൽ, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു 500, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി 500 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കും? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും. 10 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മക്കളോട് ചോദിക്കുമോ? തരുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. തരാനുള്ള സാഹചര്യം അവരുടെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് 25 30 35 40 എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ, കാലം കടന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ 2ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലേ? 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ലേ? ഡിഗ്രിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ആദ്യമായി ജോലി കിട്ടിയ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി, നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രായമാവും, പല രീതിയിൽ കടന്നു വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും? ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പൈസ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ചും വരാം. ഭർത്താവും ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? നിർഭാഗ്യവശാൽ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരോട് നമ്മൾ പൈസ ചോദിക്കും? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്നത്? ആരോ പറയുന്നത്, നമ്മള് ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റകരമല്ല, ദരിദ്രനായിട്ട് മരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വന്തം കുറ്റമാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു സേവിങ് മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയാണെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മലബാർ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള കുറെ ടാക്സി നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം. ഞാൻ യാദൃശ്ചികമായ ഡ്രൈവറാണ്, ടാക്സി ഡ്രൈവർ. വലിയൊരു ഇൻകൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള LIC വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള, പണ്ടൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സേവ് ചെയ്താണ് മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തിയ കഥകളും, സ്വന്തമായിട്ട് കാറ് വാങ്ങിയതും, ചെറിയൊരു വീടുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ വളരെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ തരിച്ചു. കാരണം വലിയൊരു ഇൻകം ഇല്ല എങ്കിലും അവര് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും പൊള്ളാശ്ശേരി നിൽക്കുക, നമുക്കൊരു 500 രൂപ വേണം. 500 രൂപ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കുക എന്നതിന് പകരം നാണക്കേട് നമുക്കില്ല. കാരണം എന്ത് പറയാം, അവരെല്ലാം തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാണക്കേടില്ല. നമ്മൾ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ അടിമണി ചോദിക്കുക, നല്ല ഡ്രസ്സാണല്ലോ, തട്ടിപ്പാണല്ലോ, നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുക, അവർ തരുമോ? അവർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സത് എങ്ങനെ താങ്ങും? അവിടെ നമ്മൾ അപരിചിതരായ പൊള്ളാച്ചി നമ്മൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നാളെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ എത്രമാത്രം വേദനയായിരിക്കും. മോനെ എനിക്കൊരു 5000 രൂപ വേണം, 50,000 രൂപ വേണം, എന്തിനാണ്? എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മോൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. എത്ര വേദനയായിരിക്കും. സ്വന്തം ഭർത്താവ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിലും, തിരിച്ചു ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല, ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും, പൊള്ളാച്ചിയിൽ അഭിജിനോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ, ഭക്ഷണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളോളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് കിടക്കും, അതൊരു വേദനയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് അവസരത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ലിക്വിഡായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തം എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാകും. ഇത് തന്നെയാണ് മണി മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പം എത്ര പൈസ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അത് 500 രൂപ ആവട്ടെ, 5000 ആവട്ടെ, 50,000 ആവട്ടെ, 5 കോടി ആവട്ടെ, നമ്മളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും 5 കോടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എനിക്കൊരു 5000 രൂപ വേണമല്ലോ നാളെ.
എനിക്ക് നാളെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആവശ്യം. എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നോട് 5000 രൂപ കടം ചോദിച്ചു. വളരെ ജെന്യൂനായ റീസൺ, അവരുടെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാത്തത്. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5000 രൂപ കൊടുക്കാനില്ല. ഭർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ തരൂ, അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ തരൂ. അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ 5000 രൂപ, നമ്മൾ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കുക 5000 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ, ശമ്പളം ഉണ്ടാവും, 25,000, 50,000, 1 ലക്ഷം ശമ്പളം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചില ആൾക്കാരടുത്ത് ലേഡീസിനോട് ചോദിക്കാറാണ്, മാഡം ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് മാഡം, പിന്നെ നല്ലൊരു ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ICICI പ്രൊവിഡൻഷ്യൽ, നമുക്കൊരു ഫണ്ട്. അത് ഞാൻ ഭർത്താവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. 1.5 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. മീൻസ് അവർ തെറ്റെന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം അവർ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ മൊത്തം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നാളെ പല രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പല സഹായം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ കോടികൾ കയ്യിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് തോന്നിയ മാതിരി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലുണ്ടോ, എന്റെ ആവശ്യം, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ടോ, 5000 ആവട്ടെ, ഒരു സാരി വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ടോ, ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പൈസയുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങള് ഒരു ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പൈസ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ, യെസ് എന്നുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ജ്യോതിമാതം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ശൂന്യത അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ യെസ് എന്നുള്ള യെസ് ഓർ നോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ അത് ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും. യെസ്, സന്തോഷം. കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സൂമിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചു വിടും, എത്ര പേര് കാണുക, എല്ലാവരും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. കുറെ പേര് ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാവാം, കുറെ പേര് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പറ്റുന്ന ഒരു 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 ടൂളാണത്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈ രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏത് ക്ലാസ്സിനും പറ്റിയ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് യെസ്, നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പൊതുവെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൂളാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ കഥകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചു, നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശരിയുമുണ്ട് തെറ്റുമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസറാണ്, എനിക്ക് കൃത്യമായി അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം. രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈമിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 500 രൂപ വെച്ച് പോലും മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്കും അതിൽ ചേരാം. ഈ 500 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണവും വാങ്ങാം, വെള്ളിയും വാങ്ങാം, നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും വാങ്ങാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. രണ്ടാമത്, ലോങ് ടൈമിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ ലാഭം തരുന്ന ഒരു പദ്ധതി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പോലെ വേറെ ഒന്നും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെയുള്ള ധാരണ അങ്ങനെ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിലും, അതായത് എനിക്ക് റിസ്ക് അധികം വേണ്ട, ഗ്രോത്ത് അധികം വേണ്ട, ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലോ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്, എനിക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് യാതൊരു ബന്ധവും വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലും കുറച്ച് പൈസ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലും
മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ ചെയ്യാം. ഇന്നിട്ട പൈസ അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ETF. നമ്മള് സിൽവർ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ പഴയ പാദസരം, കുട്ടികളുടെ പാദസരം, നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പാദസരമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ന് തന്നെ അത് തപ്പിയെടുക്കണം. കാരണം പണ്ട് ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു കിലോ വെള്ളി കിലോ കണക്കിനാ, പവനല്ലോ, ഗ്രാമല്ല, 4500 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം 1 കിലോന് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെള്ളിയല്ലേ, സ്വർണ്ണമൊന്നല്ലല്ലോ. ഒന്നല്ല, പഴയ വെള്ളിയല്ല. വെള്ളിക്ക് 10-25 കൊല്ലം ഒരു കിലോ 4000, ഒരു പാദസരം വാങ്ങും 150 രൂപയോ 200 രൂപയോ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത്, 1 ലക്ഷം രൂപ എത്തിയിരുന്നു, കുറച്ച് തൊട്ട് താഴെയാണ് 1 കിലോ സ്വർണത്തിന്റെ വില. നമ്മുടെ വെള്ളിയുടെ വില 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ വഴിക്കിട്ട പാദസരമൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തപ്പിയെടുത്തോളൂ, നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല വില കിട്ടും, അത് മാറ്റി വാങ്ങാം. ഇനി ആ പാദസരം എടുത്തു വെച്ചാലും മതി, വിൽക്കണം എന്നില്ല, അതിന്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയുടെ വില കൂടുന്നത്? ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളും അതുപോലെ സോളാറും ഒക്കെ വളരെ അധികം കയറി വരിക. അപ്പൊ അതിന് സിൽവറിന്റെ വളരെ അധികം ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലാതെ ഓർണമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടിയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഈ സിൽവറിന്റെ വില ഇനിയും കൂടും. 4-5 കൊല്ലം കൂടും 1 കിലോ വെള്ളിയുടെ വില 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ പോയേക്കാം. ഡിപ്പെൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിളോ, നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും ക്യൂ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്ന ഇലക്ട്രിക് 4-5 ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളെ കാണാം. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സിൽവർ കമ്പോണന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിൽവറിൽ എല്ലാ മാസവും 500 രൂപ സിൽവർ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും വാങ്ങാൻ പറ്റും. ദിവസം എല്ലാ മാസവും 500 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സിൽവർ വാങ്ങാം. ഗോൾഡിന്റെ വില പറയണ്ട, നമുക്കറിയാം 70,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഒരു പവൻ ഗോൾഡിന്റെ വില. 2004 പറയാൻ കാരണം എന്റെ കല്യാണം 2004, അന്ന് ഒരു പവന്റെ വില 4500 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് പവന്റെ വില 70,000 രൂപ ഒരു പവന്റെ വില. 2004 മുതൽ നിങ്ങൾ 500 രൂപ സ്വർണം വെച്ച് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ എല്ലാ മാസവും 500 രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം 10-40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗോൾഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. 500 രൂപ അന്ന് 4000 രൂപ, ഇപ്പൊ 7000 രൂപയാണല്ലോ, ഏകദേശം 20 ഇരട്ടി ആയല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വില നമുക്കറിയാം. എന്താണ് അതിന്റെ വില? നമുക്കിപ്പം ഇതിന്റെ ഗുണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഗുണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാസം 500 രൂപയുണ്ടോ, നമുക്കത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥലം വാങ്ങാം. 500 രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ. ഈ ഗോൾഡും സിൽവറും നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരിക്കലും അത് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി SBI അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വിലക്ക് ആ ഗോൾഡോ സിൽവറോ വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നാണോ വിൽക്കുന്നത് അന്നത്തെ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. അതുപോലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സിൽവറിന്റെ വില ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി. ഗോൾഡിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വിലയും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 1000 രൂപ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അത് സിൽവറിലും ഗോൾഡിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ടൂളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, എനിക്ക് റിസ്ക് അധികം വേണം, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് വേണം, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഗോൾഡിൽ മാത്രമേ, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സാധനം ഗോൾഡിന്റെ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഗോൾഡിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്ന് വെറും ഒരു 500 രൂപ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് 500-ഓ 1000-ഓ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര വേണേ മാസം ഒരു പൈസ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 10-15-20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള 93-ൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫണ്ട് 1000 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഈ 2005 വരെ മാറ്റിവെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ ഒരു 1000 രൂപ ചുമ്മാ മാസം ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക. അത് അന്ന് അദ്ദേഹം ചേർന്ന് എല്ലാമാ പൊയ്ക്കോട്ടെ, 1000 രൂപയല്ലേ, പിന്നെ 1000 രൂപയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞു വന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാങ്കിൽ പോയി 1000 രൂപ എന്തോ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ UTIന്റെ എന്തൊരു സംഭവം പിടിക്കും, അതിന്റെ വില ഒന്ന് ഇപ്പൊ എത്രയാണ്, വല്ലതും ഉണ്ടോ? അത് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി. 1,13 ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 93-ൽ വെറും 1000 രൂപ വെച്ച് അടച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടിൽ 1,03 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന, അയ്യോ എനിക്ക് 5000 വെച്ച് അടച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ 5 കോടി കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ലോങ് ടേമിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ടൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത, സിൽവറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത, അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ 1000 രൂപ തരുമ്പോൾ
ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലുണ്ട്. നിങ്ങളെ റിസ്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ, റിസ്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ, ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാസം വെറും 500, എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മാസം വെറും 500 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ മിനിമം. നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം കൂടുതൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഏത് സാധാരണക്കാരനും അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ട്. എത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് തരുന്നെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏത് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോ, നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് 8% മുതൽ 30% വരെ ഗ്രോത്ത് ഇപ്പം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. 30% ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള SBI ആണെങ്കിൽ HDFC, ICICI, LIC, ആക്സിസ്, അതുപോലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ബാങ്കിനും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അഡ്വൈസർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് SBI തന്നെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം, ICICI വാങ്ങാം. 43 കമ്പനികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് രജിസ്റ്റർ. എല്ലാ കമ്പനിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഗുണം, നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യാം. ഇത് യാതൊരു കമ്പൽഷനോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ. ഡെയിലി 100 രൂപ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വീക്കിലി അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മന്ത്ലി അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ചൊരു എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അടയ്ക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പോകണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പോകുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോവാം, പോകണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള, ഏറ്റവും ചെറിയ പൈസ മുതൽ വലിയ പൈസ വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ്. ഞാൻ 10 സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ചേരാറുണ്ട്, 10 ആണുങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് 5 പേര്. ഞാൻ പറയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചേരും. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ എത്രയോ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൊതുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, അതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്തോ നഷ്ടമാണ്, ലാഭമില്ല, പിന്നെ അത് പൈസ പോകുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ലോങ് ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ലാഭം തരുന്ന പൈസ ഇതില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു 500 രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താവും, ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരായി മാറും. കാരണം ഇതിൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. 93 അല്ലെങ്കിൽ 1988 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 8 രൂപ 50 പൈസയായിരുന്നു. അന്ന് 1988 8 രൂപ 50 പൈസ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അലമാരിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു. ഇന്നാണ് ആ പൈസ എനിക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയത്. ആ പൈസയും മാറ്റി 8 രൂപ 50 പൈസയെ ഞാൻ മെല്ലെ പെട്രോൾ പമ്പ് പോയിട്ട് ഇതാ 8 രൂപ 50 പൈസ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലം മാറിപ്പോയി. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ പൈസ 105 രൂപ ഇവിടെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ 1988 8 രൂപ 50 പൈസ എവിടെയെങ്കിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് 105 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം, കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം. ഈ അന്ന് 8 രൂപ 50 പൈസ 125 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂല്യം കൂടിയത്. കാരണം 1 ലിറ്റർ പെട്രോളും കിട്ടി, കുറച്ച് പൈസ അധികവും കിട്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പൈസ അങ്ങനെ വളരുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 4.5% നാണ്യപ്പെരുപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് 7% ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു, 4.5% നമുക്ക് നാണ്യപ്പെരുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ലാഭം 7 - 4.5 എത്ര വരുന്നത്? 2.5% മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വരെ 7% കിട്ടുന്നു, ഇല്ല, കിട്ടുന്നില്ല. 7% ഇപ്പൊ ഇല്ല, 6.25 പിന്നെ RBI കുറച്ചു. 6.25 നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 4% ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മുടെ പൈസ വളരുന്നത് വെറും 3%. ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങാം. സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എന്റെ എവിടെ നിന്നും ചേരാറോ, എന്റെ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചേരാം. ഞാനത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വുമൻസ് എംപവർമെന്റ് രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സേവിങ്സും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഒരു കാലത്ത് പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയിപ്പോയി. അവരുടെ ഇടയിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു പൈസ താ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാ പൈസയും കൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടൈം
6 മാസം കഴിഞ്ഞ് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വേണ്ട പൈസ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ FD തന്നെ ഇടണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പൈസ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ എന്റെ കെയർ ഓഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുടെ കെയർ ഓഫിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒരു പോർഷൻ നിർബന്ധമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് കൂടെ SIP എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഏറ്റവും അധികം ലോങ് ടൈമിൽ റിട്ടേൺ തരുന്ന മന്ത്ലി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്ലാനിലും നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് RD ഉണ്ടാവാം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുണ്ടാവാം, പിന്നെ ചിട്ടി പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെറിയൊരു പൈസ മാറ്റി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കഴിയും നമ്മൾ പണ്ടന്മാരായി. അത് ഞാനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും. എൻ്റെ ഭാര്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വേണ്ട, അത് നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നേരത്തെ പറയേണ്ട കുട്ടി എൻ്റെ പേരിലായി. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ ജോലി അതാണ്, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനും സംശയം കൂടുക, പൈസ കിട്ടുമോ, അടച്ച പൈസ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണേ, 5 പൈസ പോലും കുറയരുത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈസയാണ്, ധൈര്യമായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോടുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ജ്യോതി ഉണ്ട്, എൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ തരാം, നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ പൈസയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇട്ടിരിക്കണം. കാരണം അതിന് തരുന്ന റിട്ടേൺ നമുക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പൈസ ഉള്ളവർ പിന്നെയും പൈസക്കാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. 10 കോടി ഉള്ളവർ 20 കോടി ഉണ്ടാക്കുന്നു, 20 തൊട്ട് 30 കോടി ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കോടികളുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പൈസ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ആൾക്കാർക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കോടിപതി ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷാധിപതി ആവാനോ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് SIP ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വേ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, ബിൽഡ് വെൽത്ത് സ്റ്റഡിലി ഓവർ ടൈം. അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 30 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഈ അടുത്ത് തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരാൾ 5 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിളായി. അടച്ചാക്കല്ല, കിട്ടിയ ആളായപ്പോൾ ഡബിളായി, എത്രയോ പൈസ ലാഭമായിരിക്കുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൈസ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ലോങ് ടൈമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ദ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം. ചെസ് കളിച്ച രാജാവിന്റെയും പിന്നെ ഒരാളുടെയും അരിമണി വെക്കാൻ പറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം. ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഒരു വണ്ടറാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്. 1 2 ആവുക, 2 4 ആവുക. അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈൽഡ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്. ഇവിടെ അത് ഡെയിലി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം. ഡെയിലി കോമ്പൗണ്ടിങ് അത് നമുക്ക് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 6 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ല. ഞാനൊരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഈവൻ 500 രൂപയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. നാളെ നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചി ടൗണിൽ കുടുങ്ങിയ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആവാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ലിക്വിഡ് മണി നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ ഉണ്ട്. 500 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പൊള്ളാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ആ സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ പൈസ എന്ന് തല ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സേവിങ്സും വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ വളരുകയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചില തെങ്ങുകളുണ്ടാവും വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല, ചില തെങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വളരും. വേണ്ട വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസയും അതാവും. എൻ്റെ പേര് അലക്സിയോസ് കുര്യൻ, സർട്ടിഫൈഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ഏകദേശം 25 കൊല്ലം ഈ മേഖലയിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വർക്ക് ചെയ്തു. ഏകദേശം 750 വളരെ ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ പാരൻസ് 25 കൊല്ലം മുമ്പ് 40 വയസ്സുള്ള ആൾ ഇപ്പൊ അവർ 65 വയസ്സ്, അവരുടെ മക്കളും എൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്. അന്ന് ചേരുന്ന വേറെ പ്ലാനാണ്, ഇന്ന് വേറെ രീതി പ്ലാനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേരാനും പറ്റും. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചേരാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ചേരാനും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹകരണം തീർച്ചയായും എന്നെ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ രാവിലെ എണീറ്റിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പണി ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ട് തരാം. തീർച്ചയായും ഒരു പൈസ നിങ്ങളെ ഇതുപോലെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുക. നമുക്ക് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റും വേണം, ഗോൾഡും വേണം, എല്ലാത്തിലും. സിൽവർ പറഞ്ഞല്ലോ, സിൽവറും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സിൽവർ നമ്മൾ പഴയ സിൽവർ അല്ല. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വളരുന്ന നിങ്ങളുടെ പൈസയും വർദ്ധിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജോലി, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും
അസുഖം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇത് കഴിക്കണം, ഇത് കഴിക്കരുത് എന്ന്. ഞാനും അതുപോലെ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും, അവർ ആരോഗ്യപരമായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്പുകളും ആവശ്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം കുറെ പേര് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം, വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 40 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം താങ്ക് യു. ഓവർ ടു Jyoti. Thank you so much, sir, for this powerful session. I'm sure all of us are walking away with renowned purpose and perceptions. We'll now take a few minutes for question and answer session. If you have a question for Mr. Kurian, please raise your virtual hand or drop it in the participants. If you have a question for Mr. Kurian, please raise your virtual hand or drop it in the chat box. പക്ഷെ അവര് വൈകുന്നേരം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അയക്കുമ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മെറാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒരു എനിക്കിത് ഹൈലൈറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സന്തോഷമുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാനുള്ള സമയവും സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് വിചാരിച്ച മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? 18 പേരാണ് കാണുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, വൈകുന്നേരമല്ല, എല്ലാവരും മഴയാണ്, കോഴിക്കോടൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചുപേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ആയി. 29-30 അടുത്തായിരുന്നു, ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറെ ഡ്രോപ്പ് ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിഗ്നലിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം ഡ്രോപ്പ് ആയതായിരിക്കും. യെസ് കോഴിക്കോട് നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ. അപ്പം എല്ലാവരോടും ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മെറാക്കി എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാ ഒഫീഷ്യലോടും നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീപ്രിയ, നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്? എല്ലാം നല്ല ജ്യോതി, ഹെയ്ലിയാണ് സ്പീക്കിംഗ്. സംഭവം നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു സർ. ബട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി എന്താ മീൻസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ആളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ മൈൻഡിൽ വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ അറൈവ്. ഓക്കെ, സോ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ഇടാണ് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്കുള്ള ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിലുള്ള ഒരു ഇതൊന്നുമല്ല, എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു ഫെമിലിയർ അല്ല, നോട്ട് കോമൺ. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് സേവിങ്സിൽ ഇടുന്നു, പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ RD ആയിട്ട് ഇടുന്നു, ബാങ്കിൽ RD ആയിട്ട് ഇടുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ആം അണവെയർ അബൌട്ട് നോട്ട് അണവെയർ ഐ ആം നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് അബൌട്ട് ദി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഇന്നിപ്പോ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്തു, ഒരു 500 രൂപ കിട്ടി. അത് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ അത് വാങ്ങിച്ചു, ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള സാലറി തൊടില്ല. സാലറി നമ്മള് ഇതേമാതിരി കുറച്ച് കുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. പക്ഷെ ഈ 500 റുപ്പീസിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ആൻഡ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്തകൾ നമുക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്കത് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പൊള്ളാച്ചിയിൽ പോയി നിന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ
നമ്മുടെ മക്കളോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാശാണ് ഓൾവേസ് ഒരു ഘടകം. Yes, സോ yes. ദാറ്റ് what he has said, that is true. ശരിയാണ്. ഹെയ്ലി തൃശ്ശൂർ നിന്നാണ്. ഹെയ്ലി ഏതായാലും നമ്പർ അലക്സിന് നമ്മളിവിടെ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയോ എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതെ മീൻസ് പൊതുവെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പം മടിയുണ്ടാവും. കാരണം ഫെമിലിയർ അല്ല. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് തലയിൽ കയറി മനസ്സിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടേ. സബ്ജക്ട് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നോ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ ഏതായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പേഴ്സൺ ഒരാൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനിയും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്പർ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഏതായാലും കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ പോലും ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഈ ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാര്യം വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക. കാരണം ഒരു ടെൻഷനാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അലക്സ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഫീമെയിൽസിന് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം ഇതെപ്പോഴാണ് പൊട്ടുക താഴുക എന്നുള്ളത് ഒരു പേടിയാണ്. നമ്മളൊരു സേഫ് ഇതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ചിന്തിക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളെ പോലെ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. 500 രൂപയോ 100 രൂപയോ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പലർക്കും അതൊരു തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് വരട്ടെ, ഒരു സേവിങ്സിലേക്ക് വരട്ടെ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് മക്കളെ ആശ്രയിച്ചൊന്നും ആർക്കും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം. പൈസ സേവിങ്സ് എല്ലാവർക്കും വേണം. ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സേവിങ്സ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അലക്സ്. ഏതായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ. Thank you, sir. That brings us to the end of the session. I invite Ms. Priyanka to deliver the vote of thanks. Priyanka? Good evening, everyone. As we conclude Day 2 of Renaissance 2025, it's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the Community Nutrition Forum and Meraki, the Researchopedia. Today's session, The Value of You, delivered by Mr. Alexis Kurian, was truly insightful and empowering. With over 25 years in the financial industry and the trust of 650 plus happy clients, Mr. Kurian brought a wealth of experience and wisdom that inspired us to recognize and invest in our own value, both personally and financially. Sir, thank you for enlightening us with practical knowledge and motivation. Your clarity, conviction, and deep understanding of financial well-being have certainly added great value to our celebration. A special, excuse me, we also extend our heartfelt gratitude to Dr. Sripriya Shahji, the pillar of CNF. Her vision, leadership, and unwavering commitment are the driving forces behind all that we celebrate today. Ma'am, thank you for building and nurturing this platform for learning, growth, and community. A special thanks to our audience for being such an engaging and supportive presence. Your participation fuels our mission and keeps the spirit of Meraki alive. We look forward to seeing you again for the upcoming sessions. Until then, stay curious, stay committed, and most importantly, know your value. Thank you and good night. Thank you, Priyanka. We now come to the end of this session. Take care, stay inspired, and always remember you are valuable. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you.